बहुत बहुत जी आया थोड़ा लिविंग इंडिया न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਈ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। देखो बड़ी देर तो तुहानू याद होएगा प्रेस वाले तो इस गल के गवाह ने कि तकरीबन एक साल पहले भी पिछले जड़ा 19-20 का है सॉरी हाँ एक साल पहले जी शुगर मिल का चल रहा सी 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਵਾਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰ ਗਿਆ। पिछले साल तकरीबन कोऑपरेटिव का कोई 41 करोड़ रुपया अजे भी बकाया रहिंदा 18-19 का 41 करोड़ तो एक गुरदासपुर विच मिल है जिहड़ी एक कली मिल का 55 करोड़ सी। सो पिछले साल का तकरीबन 96 करोड़ रुपया बकाया रहिंदा जिहड़ा 100 करोड़ ला सकते हो तो इस साल दोनों का कोऑपरेटिव प्लस ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ 383 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 298.48 ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 300 ਕਰੋੜ ਦੋਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਏ ਰਕਮ ਹੈ 681 ਕਰੋੜ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ मैं तुहानू उहदे बारे जानकारी देना चाहना उहदे च बकायदा तौर एक्ट दे विच क्लॉज है 3/3 जिहदे विच गल क्लीयर की गई है कि जे 14 दिनों दे विच पेमेंट शुगर मिल्लां कर देण ठीक है तो ठीक है जे 14 दिनों तो वध होणगियां तो हर जिमीदार नूं उन्ने दिनों का बैंक का इंटरस्ट देना पेगा। ठीक है तो मेरी पहली मंग कैप्टन अमरिंदर सिंह को है कि भावें सहकारी मिल्लां ने भावें तुहाडीआं प्राइवेट मिल्लां ने दोनों कोलों रकम के नाल जिमीदारां नूं 70,000 जिमीदार जिहड़ा विशेष तौर माझे के एरिए दे विच ते दुआबे के एरिए विच क्योंकि जिहड़ी बेल्ट है गुरदासपुर ते हुशियारपुर की ज़्यादा बेल्ट है जिथे शुगर मिल्लां वैसे तो सारे पंजाब च बिल्कुल हाँ गन्ने की काश जिहड़ी है जिस तरह अमलोह विच भी हुंदी है कुछ हद तक धूरी च भी हुंदी है कुछ हद तक फाजिलका भी हुंदी है एक लुधियाने मिल भी है बट ज़्यादा मिल्लां की कॉन्सनट्रेशन गुरदासपुर ते हुशियारपुर के बॉर्डरस दे विच है 8-9 मिल्लां तो उत्थे ही ने। तो मैं इन्होंने ये गल कही पैसों की पेमेंट करो क्योंकि मैं वादा इन्होंने याद कराया सी कि पिछली अकाली दल की गवर्नमेंट भी तो हुण मौजूदा कैप्टन साहब तुसीं भी हमेशा ये गल कही कि डाइवर्सिफिकेशन की गल किसानां नूं तुसीं गल कही है कि साडा पानी का स्तर गिर रहा साडे सॉयल दे विच बहुत हद तक जिहड़ी साडी सॉयल है उहदे विच इरोजन हो रही है क्योंकि ज़्यादा असी कीड़े मार दवाइयां तो ज़्यादा खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुहाडे ही प्रेरणा कारण तुहाडे ही बेनती करन कारण किसानां ने साडे एरिए दे विच गन्ना गाना शुरू कर दिता ते हुण वेखो असी एक पासे ते मोदी साहब को रोज़ कैप्टन साहब तुसी ते असी मंग करने आ कि जिहड़ा झोने ते कणक की खरीद हुंदी 48 घंटिया सेंटर गवर्नमेंट पेमेंट करे सेंटर 48 घंटिया पेमेंट करती रही है तो वो गुडविल कैप्टन अमरिंदर सिंह होना समुचे पंजाब च मिलती रही तो जेडे किसान ने जेडे गन्ना बीजते ने कि उन्होंने गुनाह कर लिया सरकार के आखे लग के डाइवर्सिफिकेशन करके नहीं बाजवा साहब मैं ऐसे करके मैं सवाल तो ये विशेष ध्यान मैं ना यही सवाल जिहड़ी गल तुसी भी कह रहे हो कि किसानां दा कसूर मेरी दो मिनट पहले मेरी सारी मेरी 2 मिनट गल सुन लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ AB ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੈ ਦਸੂਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਲੋਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਤੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ बाकी प्राइवेट मिलर्स से गवर्नमेंट नूं की जे असी
ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਦਾ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਲੈਸਿਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਲ ਚੋਂ 100 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਉਠਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਮੋਲੈਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ MP ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ MLA ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਫਿਗਰਸ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 3-3 4-4 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਖਾਦ ਵੀ ਲਿਆਣੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਣੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 2-2 ਸਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ? ਵੇਖੋ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਕਮਾਦ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫਸਲ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਨ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਕੀ MLAs 3 MLAs ਚਾਹੇ ਕਾਦੀਆ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਆ ਵਾਲੇ MLA ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜੋ ਨਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ MP ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ CMO ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ 500-700 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਦਾ।
ਇਹ 2-2 4-4 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ 53 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਹੋਣ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਲੌਬੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 53 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 53 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੇ ਪਾਣਾ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ 3 ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2700 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਏ ਪਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਚਾੜਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਹਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 110% ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ ਔਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।